السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة سأخصصها لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض المحروسة، ورأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع المتعلق بدراسة دالة. إذا فرأيت فوجدت بأنه موضوع شامل يتضمن مختلف الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني، وكذلك بالنسبة للفروض المحروسة. إذا على بركة الله. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة الواردة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. بطبيعة الحال سنتعامل مع الموضوع باللغتين العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à x fois racine de x moins 2 au carré. Première question, c'était de déterminer l'ensemble de définition يعني مجال التعريف. حدد أو حسب النهاية ديال f en plus l'infini، ثم دراسة الفروع النهائية بجوار plus l'infini، دراسة قابلية الاشتقاق عن يمين الصفر، وكذلك مع التأويل الهندسي. هناك معادلة المماس في النقطة الصفر، كذلك قابل الاشتقاق على مجال دي دو اف، تحديد المشتقة، إذن ثم جدول التغيرات، تقاطع الدالة مع محور الأفاصيل، الوضع النسبي سواء بالنسبة لمحور الأفاصيل أو بالنسبة للمستقيم دي المعادلة y إيجال x. إذن كذلك دراسة تقاعر الدالة مع تجديد أو تحديد نقطة الانعطاف، وأخيرا هناك دراسة أو إنشاء المنحنى. هذا فيما يتعلق بلابارتي 1. دونك هنا لابارتي 2 يعني هناك متتالية. كما تعلمون هذه الأسئلة دائما تطرح في الامتحان الوطني. عندنا متتالية مرتبطة بالدالة، بطبيعة الحال غتبين بأن بالترجع أن بين 0 و1، بين بأن ان فهي تزايدية ومتقاربة، ثم تحديد نهاية المتتالي. إذا هذا هو الموضوع. إذا لا يمكن لكم توقفوا الفيديو باش ترجعوا للأسئلة وتقراوها وتجاوبوا عليها اعتمادا على ما سبق أن درستموه بهذا الشأن. إذا غنمر دابا الآن إلى الأجوبة ديال هذا، بدءا بالسؤال الأول. إذا السؤال الأول هو هذا: ديتيرميني مجال التعريف. إذا غادي نشوفوا بالنسبة لمجال التعريف، فوالا petit a. إذا le domaine de définition de cette fonction c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que بما أن f de x فهي عبارة عن جداء دالة x و racine de x، ما يهمنا هو ما بداخل الجذر خاص يكون موجب بطبيعة الحال. إذا يعني أن المجال التعريف هو 0 بلس l'infini. إذا الآن بعد ما وجدنا مجال التعريف غادي نمشيو تحديد النهاية ديال f de x en plus l'infini. إذا هي لا ليميت en plus l'infini de x fois racine de x moins 2 au carré. بطبيعة الحال عندنا هذا سي بلس لانفيني وهذا بلس لانفيني، دونك سي بلس لانفيني. إذا ما هو المطلوب هو تحديد النهاية، ما قالكش بين. إذا سي با لا بين دالي شيرشي ou bien la limite de ça fois la limite de ça، donc vous allez directement trouver la limite. إذا الفروع اللانهائية خاصنا نوجدوا la limite de f de x sur x en plus l'infini. إذا c'est quoi? C'est la limite. Donc f de x divisé par x هي racine de x moins 2. donc le tout au carré، donc c'est plus l'infini au carré، donc c'est plus l'infini. إذا هنا ما هو الاستنتاج؟ إذا هو عندنا une branche parabolique de direction l'axe au y. إذا فوالا بالنسبة لهذا، يعني عندنا هنا فرع الجميع اتجاهه محور الأراتيب. إذا هنا جاوبنا على السؤال ب. غندوزو للسؤال 2. أ étudier la dérivabilité أي قابلية الاشتقاق عن اليمين. إذا خصنا نوجدو la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors comme f de 0 est égal à 0, donc c'est f de x sur x. Alors f de x sur x c'est racine de x moins 2 au carré. Alors la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0 lorsque tend vers 0, donc c'est bien la limite en 0 plus
de racine de x moins 2 au carré égale, donc si vous remplacez x par 0, donc on a moins 2 au carré, donc c'est 4. Et comme 4 appartient à R, يعني غادي نقولوا بأن الدالة f, donc elle est dérivable à droite de 0, et par conséquent غادي نقولوا بأن la courbe admet une demi-tangente. Donc هنا الجواب الأول وهو la fonction est dérivable. إذن هذا فيما يتعلق بالinterprétation du résultat géométriquement. إذن بالنسبة B, on va donc chercher l'équation de la tangente au point 0. Donc l'équation de la tangente, donc ça sera donc, c'est la question B. Donc l'équation de la tangente, il y a T, donc il y a Y, il y a f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0, c'est-à-dire y. Alors f' de 0 c'est égal à 4, donc fois x, et f de 0 est égal à 0, donc ça c'est l'équation de la tangente qu'on va bien sûr utiliser dans le traçage. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال B. دابا غادي نمشيو للسؤال الآخر اللي هو question 3. إذن question 3, donc la première question c'était étudier la dérivabilité sur df. إذن هنا غادي نقولوا la fonction فهي تتكون من deux fonctions. La première fonction c'était qu'à tout x fait correspondre x, et la deuxième fonction c'est à tout x fait correspondre racine de x moins 2 au carré. إذن بالنسبة للدالة الأولى فهي dérivable sur R en tout entier, en particulier وبالأخص sur d de f. هذه donc il est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur df. Alors le produit de fonctions dérivables est une fonction dérivable. Donc هذا هو التبرير ديال هذه. Donc غنقولوا بأن f est dérivable sur df. Et donc une fois on a ceci, donc on peut donc chercher f' de x qui n'est autre que racine de x moins 2, la dérivée de x c'est 1, donc غتبقى عندنا هذه au carré, plus 2 fois racine de x moins 2, donc ici j'ai x, voilà j'applique la relation de la dérivée. إذا كلكم تعرفوا بأن بغيت يكون عندك une fonction de type f fois g, donc تنديروا f' fois g plus f fois g', donc هادشي اللي طبقت هنايا. donc تلاحظوا بأن je peux simplifier, donc il me reste donc racine de x moins 2 que je factorise avec, donc غتعطينا racine de x moins 2 plus x sur racine de x, لأننا عندنا x sur racine de x اللي هي racine de x, je la fais tout directement. Racine de x plus racine de x il y a 2, donc je vais mettre 2 en facteur, donc il me reste racine de x moins 1. Donc voilà votre dérivation, fonction dérivée. Alors une fois ceci est fait, donc je peux calculer donc f' de 4 et f' de 1. Donc le calcul de f' de 4, il suffit de remplacer, et f' de 1 est égal à 0. Alors, c'est-à-dire ça, automatiquement, ça veut dire qu'on a deux tangentes. هذا التأويل الهندسي de tangente horizontale, bien sûr, d'équation, bien sûr, au point 4 et au point 1. Alors, avec, vous connaissez f de 1, c'était égal à 1. Et f de 4 est égal à 0. Donc on va utiliser ceci dans le traçage bien sûr. إذا السؤال الموالي وهو إذا جاوبنا على السؤال B, donc dresser le tableau de variation. إذا pour le dressage du tableau de variation, donc je vais noter d'abord f' de x, et on a dit c'est 2 fois
racine de x moins 2 fois racine de x moins 1. إذا تلاحظوا بأن f' de x égale à 0, soit racine de x moins 2 égale à 0, soit racine de x moins 1 égale à 1. C'est-à-dire soit x égale à 4, soit x égale à 1 d'après la question précédente. Alors pour ne pas se tromper, donc il suffit de faire un tableau qui va engendrer toutes ces produits-là, parce que l'ishara de f' il y a ishara racine de x moins 2 fois racine de x moins 1. Donc je vais mettre d'abord racine de x moins 2, j'ai racine de x moins 1. Donc j'ai ici, je vais m'en noter le produit, c'est f' de x. Alors cela va m'aider d'en trouver donc le signe de f de x. Alors le domaine de définition c'était 0 plus l'infini. Alors j'ai deux points pour lesquels f' il s'annule, soit la valeur 1, soit la valeur 4. Alors pour racine de x moins 2, il s'annule au point 4, donc il va prendre le signe plus, ici moins. Alors pour racine de x moins 1, il s'annule ici, donc vous aurez plus, plus, moins. Alors ici, le signe, le produit sera donc f' de x sera ici, moins fois moins, c'est plus, un est moins, un est plus. Donc voilà, donc il s'annule en dessus deux points, c'est-à-dire vous aurez ici deux demi-tangentes horizontales. Alors ici, donc c'est plus, donc croissante, décroissante et croissante. Donc il suffit de chercher f de 4, on a dit égal à 0, f de 1 est égal à 1 et f de 0 est égal à 0. Donc voilà votre tableau de variation. Donc هذا دائما انصحكم بذلك لأنه حتى لا تقعوا في الخطأ. إذا جاوبنا على السؤال الثالث. غنمشيو دابا للسؤال 4. أولا montrer que CF coupe l'axe des axes en deux points. ما معنى هذا؟ هذا يعني بطريقة مباشرة il faut résoudre l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire x racine de x moins 2 au carré égale à 0, c'est-à-dire soit x égale à 0, soit racine de x moins 2 égale à 0. Donc il reste soit x égale à 0, racine de x égale à 2, donc x égale à 4. Donc les solutions sont donc 0 et 4. Donc on a 2, c'est-à-dire que C de f, donc il coupe l'axe OX en deux points. Donc voilà, qui sont le point A 0, 0 et B 4, 0. Su'al B. Étudier la position relative de CF par rapport à l'axe des abscisses. Alors l'axe des abscisses, donc l'axe des abscisses. Donc faites attention. Donc elle est représentée par y égale à 0. Donc pour trouver le signe de f de x moins y, ça donc il y a f de x, il y a y égale à 0. Donc il y a x fois racine de x moins 2 au carré. Et بما أن x il est positif d'après l'autre domaine de définition, racine de x moins 2 et aussi que au carré c'est positif, ça veut dire donc que f de x elle est positive. Alors ça veut dire que le c de f il sera toujours au-dessus de l'axe OX. Donc voilà, بالنسبة la position relative de f, c de f et OX. Sans oublier bien sûr que la courbe va couper l'axe des abscisses en deux points déjà notés A et B. Donc voilà pour cette question B. Je passe maintenant à la question 5. Donc, question 5, alors montrer que f de x moins x égale. Donc voilà, donc f de x moins x n'est autre que x racine de x moins 2 au carré moins x. Alors si je mets x en facteur, donc il me reste racine de x moins 2 au carré moins 1. Donc c'est x fois, alors ici, n'oubliez pas, donc si je mets ça comme étant égal à a, et ça c'est b, donc a carré moins b carré, c'est une forme d'identité remarquable. Voilà, c'est a moins b fois a plus b. Donc c'est x racine de x moins 3 fois racine de x moins 1. Donc c'est bien f de x moins x. Donc, voilà. Alors, question B.
déduire que c'est un couple à droite delta. Donc, c'est-à-dire, il suffit de résoudre f de x moins x égale à 0. Alors, c'est-à-dire que soit x égale à 0, ou bien racine de x moins 3 égale à 0, ou bien racine de x moins 1 égale à 0. Donc, c'est-à-dire on aura 3 points. Donc, x c'est 0 dans l'image et t égale à 0. Donc, l'autre, c'est, on a noté e, c'est-à-dire 1, 1, ou bien f, racine de x égale à 3, c'est-à-dire x égale à 9. Parce que racine de 9 est 3, donc c'est bien ça, fois 9. Donc, on a 3 points, voilà, dont les coordonnées sont comme vous voyez. Donc, étudier la position de f par rapport à d. Donc, on a tout simplement f de x moins x est égal à quoi? On a déjà montré est égal à x fois racine de x moins 1, racine de x moins 3. Et dès le maintenant, on doit étudier le signe de f de x moins x. Alors, de la même manière, on va regrouper cela dans un tableau. Donc voilà, donc on a x et on a racine de x moins 1 et on a racine de x moins 3. Voilà, et voilà, on a f de x moins x. Alors, donc toujours on travaille dans le domaine 0 plus l'infini. Alors les points qu'on a déjà trouvés, ce sont 0, 1 et 9. Donc voilà. On a dit que f de x moins x égale à 0, soit pour x égale à 0. Donc x, on a dit il est positif. كاينش مشكل. بالنسبة لهذه الثاني au point 1 donc هي غتكون بوزيتيف هنايا هنا نيجاتيف والأخرى غتكون هنا بوزيتيف هنا وهنا نيجاتيف. يعني f de x غتكون هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. Donc voilà. إذا مثلا نقول ما غاديش تكون عندنا أخطاء. يعني f de x moins x sera donc positif. Alors, si x appartient à 0, 1, union 9, plus l'infini. Alors, c'est-à-dire, dans cet intervalle, f de x sera supérieur à x, c'est-à-dire que c de f va être la droite d'équation y égale à x. Alors, f de x moins x est négatif d'après le tableau, si x appartenant à 1, 9. C'est-à-dire, dans ce cas, on aura c de f au-dessus de la droite D. Voilà. Donc, on a donc répondu à cette question. On passe maintenant à la question B. La question B, c'était, donc on a étudié la position relative. Donc, on va donc passer à l'autre question. Donc, on va chercher f seconde. Donc, il faut déterminer f seconde. F seconde, c'est quoi? C'est la dérivée qu'on a déjà trouvée en faisant sa dérivée. C'est-à-dire, on a trouvé f' de x, c'est égal à 2 racine de x moins 2 fois racine de x moins 1. Donc, il suffit de faire la dérivée de ça. Donc, je vais ressortir le 2. Donc, il me reste, j'applique la règle de la dérivation. La dérivée de racine de x moins 2 fois racine de x moins 1 plus racine de x moins 2 fois la dérivée de racine de x moins 1. Donc ça va me donner la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Il me reste racine de x moins 1 plus racine de x moins 2 fois 1 sur 2 racine de x. Alors en simplifiant ici 2 ici, donc il me reste 1 sur racine de x en facteur de racine de x moins 1 plus racine de x moins 2. Soit disons racine de x c'est donc 2 racine de x moins 3 sur racine de x. Alors là, on a donc répondu à la question A. بالنسبة la concavité donc دائما تنديروا واحد الجدول. إذا لأن الإشارة ديال racine f seconde هي إشارة ديال هذا البسط. Donc, 2 racine de x moins 3 est égal à 0, c'est-à-dire, voilà, 2 racine de x moins 3 égale à 0, ça veut dire que racine de x égale à 3 demi, يعني أن x égale à 9 sur 4.
Alors, une fois ceci étant fait, غندير واحد الجدول غادي ندير فيه voilà x. Donc voilà f seconde de x. Et voilà l'étude de la concavité. Donc on a خدامين في 0 plus l'infini. Donc voilà. إذا بالنسبة le point où il s'annule f seconde c'était 9 4. Alors بالنسبة إلا كانت هذا الدومين التفاوت دائما موجب تبقى الإشارة فقط ديال البسط اللي تكون بوزيتيف هنا غادي يكون سالب هنا. يعني بمعنى أن في ما يخص هذا المجال غتكون لا كورب نحو الأسفل بينهم هناك فوق الأعلى. إذا هذا الجدول فهو ريزوم أو تلخص لنا لا كونكافيتي أو تقعر الدالة هل هي محدبة أو غيرها. إذا هذا فيما يخص بالنسبة للبوان d'inflexion je peux le noter I il s'annule au point 9 sur 4. Il suffit de chercher f de 9 sur 4 que j'ai trouvé 9 sur 16. Donc essayez de vous s'assurer de ça. Donc ça c'est un point d'inflexion. Donc voilà, on a donc répondu à cette question. Donc il suffit maintenant de tracer bien sûr la courbe que j'ai déjà fait, bien sûr. Voilà le traçage de la courbe. إذا بالنسبة للتراصاج غادي نعطيكم نصائح. قبل ما تبدا tracer la courbe, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vos yeux. Donc vous remarquez bien sûr que dans votre tableau de variation, vous avez de demi-tangentes horizontaux au point, tangente horizontale au point 1 dont l'image est égale à 1 et au point 4 dont l'image est égale à 0. Donc, voilà la première des choses. Deuxièmement, on a tracé de la droite D d'équation y égale à x et on a dit que la courbe se coupe avec D en 3 points qui sont A, E et F. Alors, pour la position relative, on a dit entre 0 et 1, la courbe se trouve au-dessus. Voilà. Et entre 1 et 9, elle se trouve au-dessous de D. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction OY. Alors voilà bien votre courbe bien réglée. Donc quand même, vous avez la fonction par rapport à la position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. On a dit que f de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc c'est pour cette raison que vous remarquez que la courbe elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voilà, grosso modo, je vous ai donné la courbe, bien l'allure de la courbe représentative. Donc essayez de la faire correctement. Donc voilà pour cette partie. Donc on va passer maintenant à ce qui reste. On définit, vous avez une suite f et un définie comme étant un plus 1 égale. Alors, la première question montre par récurrence que un plus 1 que un est compris entre 0 et 1. Donc بالنسبة لهذا السؤال هذا إذا بما أن n تنتمي إلى 1 غناخذ n égale à 0 et je dois vérifier. Alors 0 est égal à 1 demi et quand même 1 demi il est compris entre 0 et 1. Pardon. Voilà. إذا donc et la proposition elle est vraie. Donc supposons que un est compris entre 0 et 1 et on va montrer que un plus 1 est elle aussi compris entre 0 et 1. Alors, on a, d'après la question qui précède, que quel que soit x appartenant à 0, 1, ou bien à partir de notre courbe, on a la fonction elle est croissante, c'est-à-dire par analogie, un appartient à 0, 1, et comme f est croissant, c'est-à-dire que f de un sera donc compris entre f de 0 et f de 1. C'est-à-dire f de un c'est un plus 1 et comme f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1 c'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 0 et 1. voilà بالنسبة لهذا السؤال الأول. السؤال الثاني فهو يتعلق ب un plus 1 moins un إشارة ديالها donc هي f de un moins un et comme on a dit d'après la question que quel que soit x appartenant à 0, 1 d'après notre graphe, on a dit que f de x se trouve au-dessus de x. Alors, par analogie, un appartient à 0, 1. Ça veut dire que f de un est supérieur à un. C'est-à-dire que un plus 1
est supérieur à UN, ce qui prouve que UN donc est une suite croissante. Donc, étant donné que UN donc est une suite croissante, et quand même il est borné, ou plutôt il est majoré par 1, donc ça veut dire que UN est une suite convergente. Et la dernière question, je vous laisse le soin de la déterminer. Donc la limite du UN, c'est très simple. Donc ça sera donc égal à 1. Et on a donc répondu à notre problème. Bien sûr, donc vous remarquez que c'est un sujet très intéressant. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos pour que tout le monde puisse tirer profit de ça. Alors بالنسبة لبعض التمارين المتعلقة بدراسة الدول سبق لي أني طرحت مجموعة من التمارين المهمة التي سبق وأن طرحت في امتحانات البكالوريا سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة لدول إفريقية أخرى. إذا من أراد أن يتعمق وأن يكتسب مهارة فيما هذا المجال عليه إلا أن يدخل القناة عندي يمشي ديريكتومون لا بلاي ليست كونسيرنون ليتيد دو فونكسيون. سيجد هناك مجموعة كبيرة من الدوال ودراسة الدوال اللي غتعطيه واحد الشحنة قوية باش يتغلب على مجموعة الصعاب التي يمكن أن تطرح في الامتحانات البكالورية. إذا إلى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.